काम कर जाएगा ना। हाँ कितनी पिच रखें आवाज की के लिए, कितनी पिच रखें आवाज की के सही जाएगा? आप अपने आवाज बोले अपने तरीके से। अस्सलाम वालेकुम भावनगर जी, जनाब की हाल चाल ने तुहाडे? उम्मीद करदा हां कि बिल्कुल तुसी ठीक ठाक होवोगे, फिट फाट होवोगे ते बहुत ही जी हसी खुशी अपनी जिंदगी नू नंगा रहे होवोगे जी। मैं एहसन रजा ते अज मेरे नाल कुछ मेहमान मौजूद ने। असी अज दा प्रोग्राम लेके आए जी किसान भरावां वास्ते। तुहानू जी पता है कि जी FM 90 जेहड़ा है आए रोज कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम करदे रहिंदा है कि जिंदे वजह नाल किसान भरावां नू बहुत ज्यादा फायदा हुंदा है। साडे नाल टीम मौजूद है, सो इन्हां दा तारुफ करवांदे चलिए जी। जी मेरा नाम अयाज सादर, इस्लामिक NRSP एरिया मैनेजर बहावलनगर बोलदा जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम सुनने वाले नू बहुत बहुत सलाम और तुहाडी खिदमत विच हाजिर जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन हैदर है और मैं एज ब्रांच मैनेजर NRSP इस्लामिक बहावलनगर में काम करता हूँ। आप सब भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आए रोज किसान भरावां नू बहुत जी मुश्किलात दा सामना भी करना पैंदा है ते मुश्किलात ऐसियां हुंदियां ने जिन्हां दा हल लभना बहुत जरूरी हुंदा है। इस दे हवाले नाल ही अज दा असी मेहमान कोलों पुछांगे गंदम दी पैदावार नू वधाउण वास्ते की करना चाहिए, की तरीका होना चाहिए। जी बिल्कुल असल भाई इस तरह है कि हालिया जेडे मौजूदा हालात वाकयात ने कि साडे किसान नू बहुत बड़े मसाइल ने। बिल्कुल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸਨ ਖਾਦ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਖਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮਿਕ NRSP ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਬਹਾਵਲਨਗਰ ਬਾਸ਼ਮੂਲ ਔਰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਏਕੜ 3 ਏਕੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ किस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ਫਾਫ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਹਾਵਲਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਫੋਟਾਬਾਦ से हारूनाबाद चिश्तियां। काफी सारे लोग सानू जानते भी है, लेकिन एवे कि जेड़े दोस्त सानू नहीं जानते नहीं वेखी साडी ब्रांच ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ आ के स्कूल के सामने केड़ा कौन सा स्कूल है, DPS स्कूल के सामने हमारी ब्रांच है, उत्थे वो राबता कर सकते हैं। बहावली चौक ते साडी ब्रांच है। हसनैन साहब जेडे मेरे साथ बैठे ने इत्थे मैनेजर ने, इत्थे राबता कर सकते हैं। इस तरह हारूनाबाद अल खैर मार्केट विच ब्रांच है और अल मदीना मैरिज हॉल फोटाबाद साडी ब्रांच है, मरोड़ साडा है राबता सेंटर है और चिश्तियां साडी 13 चुंगी ते ब्रांच है और हासिलपुर भी साडी 69 पुली ते ब्रांच, उत्थे राबता कर सकते हैं। बड़ा सारा शहर च तोड़ी कोई ना कोई ब्रांच मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल ब्रांच मौजूद है। उत्थे साडा अमला मुस्तैद हर वक्त मिलेगा और बड़ा बाइखलाक अमला असी किता होया और बड़ा ही साफ शफाफ निजाम है। अच्छा, अक्सर किसान भरावां नूं मुश्किल है हुंदी कि लेना च बड़ा लगना पैंदा। अक्सर असी देखने हैं कि जेडे भी हुकूमती तौर ते भी प्रोग्राम्स हो रहे हुंदे ने उन्हां विच भी ओह धुप्पे खलोते ने या सुबह आए हुंदे ने, बेचारे लैंड च लगे हुंदे ने ते अद्धी रात नूं जा रहे हुंदे ने। ऐसी मसला दरकार हुंदा उन्हां नूं। अच्छा सर, अब इसमें मैं एक वजाहत करता चलूँ। जैसे भी हमने तारुफ कराया कि हम NRSP इस्लामिक बैंक इस्लामिक बैंक बहावलनगर में काम कर रहे हैं और हमारी ब्रांचें पूरी तहसील जितनी भी तहसीलें उसमें मौजूद हैं। हमारा तरीकाकार निहायत आसान है और बड़ा शफाफ है। जैसे सर ने अभी पहले भी कहा है, अभी लाइनों में लगने वाला बिल्कुल वो हमारा पास बहुत अच्छा स्टाफ हमने हायर किया हुआ है। वो मैनेजर से लेके नीचे वाला लेवल जहाँ तक वो हम किसान को डील करते हैं, उसमें ऑपरेशन का स्टाफ भी आता है। तो हमने पढ़ा लिखा और बड़ा अच्छा स्टाफ हायर किया हुआ है। अगर जिम्मेदार हमारे पास आता है तो हम विदन उसकी जो नीड होती है, उसकी जो जरूरत होती है, उसको उसके टाइम के अंदर कोशिश करते हैं हम उसको पूरा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से इस्लामिक बैंक को अभी लोग बाहर किसान भी जानते हैं कि इस्लामिक बैंक कितनी जल्दी और कितनी तेजी से जो है ना उनको चीजें प्रोवाइड करता है उनके ऐसे भाई मजीद इजाफा कर दे कि साडे कोल रिवायती बैंकिंग नहीं हो रही, क्योंकि असी एक पहला इस्लामिक बैंक है जिन्हें एक दाम उठाया। असी प्रैक्टिकली बैंकिंग कर रहे हैं।
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ ਰਿਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ। ਹਾਂ, ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਚੇਅਰਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੀਟਾਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਠਣ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਦੇ तमाम ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डिमांड ड्राफ्ट बनाना चाहता है, कोई अपनी ऑनलाइन कराना चाहता है, कोई अपना तमाम बैंकिंग सॉल्यूशन है। क्या बात है जी, बहुत चंगी गल है जी। एनआरएसपी बैंक ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਨਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹਾਲੀਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਇਆ ਸਰ, ਪਿਛਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ रिन्यूअल का काम करना है, मुरम्मत के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੇ ਕਿ ਐਨਆਰਐਸਪੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੋਚ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਮਰ ਤੋੜਤੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੇ ਪਕਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਨ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਛੱਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, थोड़ा खा भी सकते हो, थोड़ा पा भी सकते हो, लेकिन बगैर छत दे रह नहीं सकते। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ एनआरएसपी काम की कर रहा है किसान भरावां वास्ते? अच्छा, इसमें एनआरएसपी इस्लामी का भी एनआरएसपी जो है, हमारी जो ब्रांचें हैं वो एनआरएसपी की 2 हैं। ये भी वजाहत होनी चाहिए। एनआरएसपी 2 हैं हर शहर में, एक कन्वेंशनल बैंकिंग है और दूसरी इस्लामिक बैंकिंग है। ठीक है। तो अभी अगर मैं इस्लामिक, वो भी एनआरएसपी काम कर रहा है, लेकिन एनआरएसपी इस्लामिक की अगर हम बात करें तो हम किसान को उसकी जरूरत की हर चीज दे रहे हैं। वो आप उसकी खाद से लेकर डीजल से लेकर ट्रैक्टर से लेकर ट्रैक्टर के औजार, उसमें लेजर किराया, उसमें एक ये चॉपर मशीन जिसको अभी किसान यूज करते हैं, ये बाहर गंदम के बाद, वो ठीक है, लेजर मशीन, जो भी किसान की जरूरत होती है हम उसको उसके घर पे पूरी करके देते हैं। अभी अगर हम किसान से बाहर निकले तो अभी सर ने पहले बात की कि हमारे पास हर तबके के लिए हर किस्म की सहूलत मौजूद है। अभी अगर हम तनख्वाहदार तबके के लिए जाते हैं, अब जैसे महंगाई की आपने अभी बात की है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, तो अभी किसी बंदे के पास शायद इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो अपना घर एकदम बना सके। अगर कोई मुलाजिम तबका है हमारे पास, वो आता है, हम उसको अपने पास सारी उसकी चीजें चेक करते हैं, फिर उसके हिसाब से उसको फिर हम फिनांसिंग देते हैं कि उसने घर कितना बनाना है, किस हिसाब से उसने बनाना है। अब ये घर बनाने के लिए भी हो गया। इसके बाद हमारे दुकानदार हजरात हैं, जैसे बहावल नगर की हम बात कर लेते हैं, तो वो जो दोस्त हैं हमारे पास, अगर किसी की कपड़े की दुकान है तो वो हमारे पास कपड़ा भी ले सकता है, हम उसको कपड़ा भी खरीद के देंगे। अगर किसी की शूज की दुकान है, जूतों की दुकान है, तो हम उसको जूते भी खरीद के देंगे। इसके अलावा हमारी फैमिली, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास सेविंग के लिए उनके पास सेविंग होती है, थोड़ी होती है, तो आपको भी पता है कि अभी जो हालात चल रहे हैं तो घर में सेविंग करना तकरीबन नामुमकिन है, आप नहीं कर सकते। तो हमारे पास छोटे छोटे अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, घरेलू अकाउंट्स भी खुलवा सकते हैं। उसमें आपने जो आपकी डेली की बचत होती है आप उसमें वो जमा करवाते हैं, उसकी भी सहूलत देते हैं। और साथ जो भी तबका हमारे पास जो जरूरत लेके आता है, हम उसकी वो जरूरत कोशिश करते हैं कि उसकी जल्दी से जल्दी उसकी जरूरत पूरी करें। अच्छा, इसमें एक और चीज बड़ी अहम आ जाती है कि डॉक्यूमेंटेशन में बड़ा टाइम लग जाता है, तो वो मसला भी है यहाँ पर। यहाँ टाइम से ऐसे भाई ऐसा है, ब्रेक तो नहीं आ रही? नहीं, अभी ब्रेक। अच्छा, ऐसा है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसान है, कोई इन्नी वड्डी लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ऐसा जिवें कि बैंकां दी होंदी है। अगर कोई साथी आके विजिट करदा है, कोई 4 तो 5 डॉक्यूमेंट्स ने इनिशियल जेह्ड़े इब्तदाई बुनियाद ते देने होंदे ने,
ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਖ ਹੈ ਮਾਲੀਆਤੀ ਸਾਖ। ਅਗਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਖ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣੇ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ मैं तो गुजारिश करांगा दोस्तों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਲੀਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਸਰ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਰਦ ਹਸੂਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ PL ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈਂਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਡਿਜੀਟਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲਹਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਕੀ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫਾਈਨਾਂਸ। ਅੱਛਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਤਲਾਈ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਹੀ। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਜਹੇਜ਼ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਰਸਗੀਰ ਪਾਕ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਲदैन ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਇਸਤਤਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀਏ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਭੇਜੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਸਮਾਨ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਫਸਲ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਰਿਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁਨਫਰਿਦ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜੈਨੂਅਨ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਖਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲਈਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਵੀ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਣੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਖਾ ਲੈਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੌਸਮੀ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮੀ ਅਸਰਾਤ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਆਫਾਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਂਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਤਿਜਾਰਤ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਜਾਰਤ ਹੀ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਤਿਜਾਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਲਵੋ, ਨਗਦ ਵੇਚੋ ਤੇ ਨਗਦ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਧਾਰ ਵੇਚੋ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਫੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਗਦ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸਾ। ਸਹੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਨਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਫਾ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲਵਾਂਗੇ ਨਗਦ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੀ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਅ ਸੂਦ ਹੈ?
ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਅ ਸੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਔਰ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤਰਵੀਜ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੈਂਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सूद है, हालांकि हर बैंक सूद नहीं है, सही, हर तिजारत सूद नहीं है, हर तिजारत भी सूद नहीं है, क्योंकि तिजारत दा मुआहदे नाल लिंक है, बै नाल लिंक है, सही है, जबकि सूद बै च नहीं आता। सूद है हर वो जिन्स चीज, हर वो हम जिन्स चीज जो ते इजाफा ले जाए सूद है। पैसे ते पैसा इजाफी लो सूद है, कणक ते कणक इजाफी लो सूद है, जौ ते जौ इजाफी लो सूद है। हुण करना की है कि ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਗਦ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹੀ, ਉਹਦੀ ਬੈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲਿਆਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਹਦੀ ਤਿਜਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਿਜਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਿਜਾਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਨ ਰਜ਼ਾ, ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। अच्छा, मकान ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਮਕਾਨ, ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਦੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਆ ਜਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਸਾਰਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦ ਕੇ? ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਡੀਪੀਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਤ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਵਾਲਸਲਾਮ बेटा, अल्लाह का एहसान। हाँ, अच्छा, इस तरह के ये सवाल ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਚਲੋ ਵੰਟ ਮੇਰੀ ਸਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अभी आप सवाल लिखना शुरू करें। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी जी, वो आज नहीं आए, नहीं आए वो, नहीं वो उनके ना कोई फौतगी हो गई, उधर गए हैं। जी हमजा साहब, अच्छा सर, जी जी बताएं। हाँ जी, अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो कल मिलते हैं, कल बात जी करते प्रिंस हैं। अफजल सिंह सर, क्या हाल चाल? ठीक है, उसका सीवी लेकर रखें। सर बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी सर, जी जी इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अभी आप अपना क्वेश्चनियर बना लें, क्योंकि अब तक तो आपको आइडिया हो गया ना हमारी जी, जी। बातों से, उससे जो आपसे रिलेटेड आ रहे हैं सवाल। अभी खाद का आप बता दें। उसमें ना अभी ट्रैक्टर का, घर का, और जो फिर मुनाफा, ट्रैक्टर का भी ट्रैक्टर करेंगे, का सोलर का करेंगे, पानी की कमी में सोलर का, वो आगे फिर जाके करेंगे। ये आप ट्रैक्टर, सवाल सोलर। कर लेंगे सोलर के हवाले से ना, पानी की कमी है तो फिर इसी पे हम लोग तफसील में बात कर लेंगे। सोलर में ट्रैक्टर हो गया, जदीद मशीनरी में फिर आ जाएंगे। अभी तो हम पहला डिस्कस कर रहे बिल्कुल। हैं। हाँ जी, नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रैक्टर पर, हाँ जी, उसके बाद हम जदीद मशीनरी पर आ जाएंगे ठीक है। साथ ही, ठीक और है। साथ सोलर सोलर पे आ जाएंगे, और साथ वो कर लेना कि जो मुनाफे पे जो लोग हमें पैसा रखते हैं, अमानत रखते हैं, डिपॉजिट पे। डिपॉजिट पे, वो भी सवाल कर लेंगे। वो किस तरह आप क्या करते हैं उसका, और फिर कैसे आप उनको मुनाफा कैसे देते हैं और क्या करते हैं।
आप नंबर बता दें ना, फिर हम कहेंगे कि आप मज़ीद सवाल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है। क्या आप बता दें। जी जनाब, एक बार फिर तुहानू कहने जी आया नु प्रोग्राम किसान दा वेला ते जनाब मैं तुहाडे नाल एहसन रजा। अज साडे नाल स्टूडियो च मेहमान मौजूद ने, NRSP दी टीम साडे नाल मौजूद है जेड़े तुहानू फायदे दस रहे ने NRSP बैंक दे की फायदे ने ते केड़े-केड़े जेड़े ने लोन्स दे रहे ने अपने किसान भरावां नू। अच्छा मैनू दसो जी, अगर किसी ने ट्रैक्टर लेना होवे ते क्योंकि ट्रैक्टर भी किसान वास्ते बहुत ज्यादा जरूरी है, ते अगर वो लेना होवे तो ਉਹਦੇ वास्ते की करना पैंदा है? अच्छा हसन भाई, मैं ट्रैक्टर के हवाले से वजाहत कर देता हूँ कि पहले तो मैं बात यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि NRSP इस्लामिक बैंक शायद अभी हमारा जो है ना वो ट्रैक्टर के हवाले से हमारा एक बहुत बड़ा नाम है। हर दूसरा किसान हमें हर गांव में तकरीबन जानता है ट्रैक्टर के हवाले से। अच्छा। और हमने ट्रैक्टर पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम भी किया है। और हमारा ट्रैक्टर, अब कोई किसान अगर हमसे ट्रैक्टर लेना चाहता है ना तो वो बिल्कुल उसके लिए ना उसका एक ख्वाब है जो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। ठीक है। NRSP इस्लामी का जो तरीकाकार है ट्रैक्टर देने का, अगर हमारे पास किसान आता है तो हम सिर्फ ये है कि उसकी हम रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि उसको कौन सा ट्रैक्टर चाहिए। अब उसमें उसका जिम्मेदार है, आप ट्रैक्टर में भी आप चले जाएं तो अगर हम 240 ले लेते हैं वो मिल्लत का, 260 ले लेता है किसान, 385 ले लेता है। इसी तरह हम अगर फीड की तरफ आ जाते हैं तो मुख्तलिफ मॉडल्स इनके भी हैं। ठीक है। तो जो कस्टमर की, किसान की जो डिमांड होती है हमसे, हम उसी को मद्देनजर रखते हुए विदिन 2-3 दिन में हम उसका विजिट करते हैं। हमारे 1-2 विजिट होते हैं जिसमें हमारा कोई अर्ली विजिट होता है, फिर हमारे कोई सीनियर्स उनको विजिट करते हैं और निहायत आसान जो है तो उसकी 20% वो हमें सिक्योरिटी दे देता है, डाउन पेमेंट हम जिसे कहते हैं, जो किसान हमें पहले पैसे देता है। तो वो 20% अपने अकाउंट में जमा करवा देता है। हम वो ट्रैक्टर जो किसान को चाहिए होता है उसी कंपनी को हम उसका डिमांड ड्राफ्ट भेज देते हैं। अभी कंपनी वो 5-7-10 दिन में वो अगर वो हमें डिलीवर करके हम किसान को दे देते हैं। इसके अलावा अगर किसान चाहता है कि उसको फौरी ट्रैक्टर चाहिए तो हमारे पास वो भी सहूलत मौजूद है। वो किसान कोई भी अपनी मर्जी का ट्रैक्टर कहीं से जाके पसंद कर लेगा कि जी ये ट्रैक्टर मैंने देख लिया, तो बैंक वहां पे जाके उसकी पेमेंट करेगा और किसान को ट्रैक्टर की चाबी लेके फौरी दे देगा। ठीक है। अब इसके लिए जो अब दूसरी बात ये है कि आगे किसान, अभी जैसे हालात पहले हमारे डिस्कस हो रहे हैं कि फसलों के हालात और जो भी मामला है, वापसी का तरीकाकार भी निहायत आसान है और वो किसान की मर्जी के मुताबिक तय करता है। ये क्या तरीका है? अब ये यहाँ पे बड़ा जो जबरदस्त जो उन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है। अगर हमारे पास एक किसान आ जाता है कि उसकी हर 6 माह बाद फसल आती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने हिसाब से वो हमें बताता है कि जी हम वो कितनी किस्त पे कर सकते हैं। अब हमारा टाइम 1 साल से लेकर 5 साल तक है। तो 5 साल का ट्रैक्टर जो है वो बहुत बड़ा टाइम होता है। वो छोटा से छोटा किसान जो 5 एकड़ वाला भी है वो भी आसानी से अफोर्ड कर लेते हैं। हमारे पास वो आता है, हम 6-6 महीने की, वो कहते हैं जी मैंने 5 साल में जमा करवाने हैं पैसे, तो हम 10 किस्तें बना देते हैं। सही है। अब वही किसान बड़ा आ जाता है हमारे पास। अब बड़े किसान भी हमारे पास आते हैं। अब जिसने 85 लेना होता है वो बिल्कुल छोटा नहीं होता, वो 25-30 एकड़ वाला होता है। तो वो अगर हमें कहते हैं जी 2 साल पे, तो हम 2 साल पे उसको किस्तें बना के दे देते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा ट्रैक्टर का जो है ना तरीकाकार है। अच्छा, अगर किसान आपको वो डाउन पेमेंट या किस्त नहीं दे सकता उस टाइम पे, तो फिर उसका क्या तरीकाकार होता है? उसका शरह सूद बढ़ जाता है या कि नहीं? ये मैं यहाँ पे वजाहत करता चलूँ, वही शरह सूद वाली वही बात मैं एक वजाहत करता चलूँ कि इस्लामिक बैंकिंग जो है ना, अभी एक तो ये अभी पहले भी बात हो रही थी, सर बता रहे थे कि इस्लामिक बैंकिंग है क्या सर। तो मैं थोड़ी इसकी वजाहत कर दूं। इस्लामिक बैंकिंग में शरह सूद नहीं होता। ठीक है। हम उसको, अब सूद का वो एक इंटरेस्ट होता है, लफ्ज जो होता है ना इंग्लिश में, तो बेसिकली वो फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का। आप कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं तो वो इंटरेस्ट होता है। ठीक है। तो जहाँ पे हमारे लोग सुनते हैं कि इंटरेस्ट, तो वो सूद बन जाता है। ऐसे ही। तो अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि असल भाई, अगर हम आज किसानों को भी शामिल कर ले, कोई हमें कॉल कर ले, आप अपना नंबर बता दें, तो उनके सवाल भी ले लेते हैं ताकि उनको भी हम उनके हिसाब से रहनुमाई कर सकते। जी जनाब, अगर तुसी कोई भी ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0334 16 68 890 ਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ SUP ਸਪੇਸ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋਗੇ, अपनी जगह का नाम लिखकर ते नाल कोई पैगाम देना चाहते हो,
ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ 8881 ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8881 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਅਮੀਰਕੋਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਸਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਹੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ 281 281, ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੈ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨਾ ਸਰੋਰ ਸੀਨਾ ਤਾਜਦਾਰ ਮਦੀਨਾ ਰਹਿਮਤ ਅਲੈਹ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੂਦ ਕਰਦੇ हैं, ਉਹ ਬੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦਸੀ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬੈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਸੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਈਏ, ਸਹੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਫਰੋਖਤ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਹੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੁੱਦਤ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚੀਏ, ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇਗਾ ਤੇ ਦੋ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਬੈ, ਇਸੇ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਫਰੀਕਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਬੈ ਵੀ ਬਾਹਮੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਆਹਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਆਹਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੇ, ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਬਾਹਮੀ ਫਰੀਕੈਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਬਾਈ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਬਾਹਮੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ, ਦੋਨੇ ਫਰੀਕੈਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਇਸ ਬੈ ਦਾ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਫਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ? ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਆਮਦਨ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੂਦ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੈਂਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਆ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਜ਼ਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੈਰਿਟੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ। ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਉਹ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿस्तान खसूसन और अमूमन बरसगीर पाक मुहिम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਇਲਾਕਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ KPK ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪਾਸਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਇਖਲਾਕੀ ਅਕਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਗਏ। अगर जेन्युइन है तो फिर कोई कोई चैरिटी को नहीं। फसल है ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਸਲ ਤੇ ਦੇਖ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ ਇੰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਂਕ ਆਏ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਵਾਂ, ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕ ਲਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਅਰਸੇ ਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ।
ठीक है ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾਤ ਪੇਸ਼ਾ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਵੀ ਠੀਕ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰੂ ਸਪਿਰਿਟ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅਗਰ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਜੋ ਫਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹੀ भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल जेन्युइन चीज जेन्युइन कोई रीजन है जो ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ अच्छी ਗੱਲ है अच्छा जदीद मशीनरी ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ असल में जदीद मशीनरी में हमारा जो भी किसान की ज़रूरत होती है उसमें अभी लेज़र मशीन आप कह सकते हैं जिससे वो अपनी ज़मीनों को लेवल करता है ठीक है और दूसरा आप चापर मशीन कह सकते हैं जिससे वो अभी तूड़ी वगैरह बनाता है तो लेवल मशीन अगर किसी को चाहिए उसका जो फ़ायदा होता है किसान को वो ये होता है कि उससे तेल की बड़ी बचत होती है सही अगर कोई किसान अपना 1 एकड़ वो लेवल करके कंप्यूटर मशीन के साथ अगर वहां पे लगा लेता है फसल और साथ 1 एकड़ वैसे लगा लेता है तो उनमें वाज़ेह फर्क होता है कि वो उसमें तेल की बड़ी बचत होती है सही इसके अलावा अगर उसको वो तूड़ी के लिए चापर मशीन चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है इसके अलावा अगर हमारे किसी भी भाई को दुकानदार को किसी की ये तो हम कर रहे थे जिम्मेदार की बात किसान की बात अभी एक मोबाइल शॉप का आप ले लेते हैं मोबाइल की दुकान का ले लेते हैं अभी हमारे पास एक कस्टमर आया उसने कहा जी एक मोबाइल रिपेयरिंग मशीन होती है तो हमें वो चाहिए सही है तो हमने वो भी मशीन उसको खरीद कर दी ठीक है अब उससे वो बंदा अपने वो लोगों के मोबाइल रिपेयर कर रहा है बड़ी अच्छी इनकम आ रही है उसकी और उससे हमारी वो किससे बड़ी आसानी से उसने 18 जब पे करवाई हमें पता भी नहीं चला उसको भी नहीं पता चला सही तो अगर कोई भी कारीगर आ जाता है हमारे पास कोई दुकानदार आ जाता है कोई भी उसको चीज चाहिए होती है डिजिटल मशीन आप जिसे हम क्या आप कह सकते हैं तो हम वो भी उसको खरीद कर देते हैं जो भी जरूरत होती है इसके ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਕ ਐਸਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬੋਰਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੈਰ ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ फी एकड़ पैदावार भी बढ़ेगी क्योंकि जो पानी बराबर जाएगा ते ओदे नाल फसल दी जेडी बढ़ोतरी ठीक होती है बिल्कुल चापर मशीन जिवें कि हुण अगे सीजन आ रहा है अल्लाह करे साडी गंदम दी फसल सारे दोस्तां नूं अल्लाह नसीब करे दी अच्छी पैदावार होवे चापर मशीन दे नाल की हुंदा है कि ओदी फी एकड़ तूड़ी दी पैदावार वध जांदी है और दाने दी पैदावार वध जांदी है फी एकड़ ठीक है फी एकड़ पैदावार दाना वध जांदा है कि जेड़ा दाना वैसे कटाई करके तुसी फिर थ्रैशिंग करदे हो ओदे जो ज़ाया हुंदा है इत्ते चापर मशीन नाल तुहाडी तूड़ी भी बन गई तुहाडा दाना भी महफूज और फिर फौरी है सही फिर कम वक्त में है क्योंकि ज्यादातर देखा गया कि जो ही अप्रैल का मंथ आंदा है महीना आंदा है ते साडे मौसम इस तरह दे होंदे कि सानू उत्थे बारिशों का करना पै जांदा है ते चापर मशीन अगर होएगी और तुसी तो कणक दी फसल नू टाइमली ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲੀਅਤ अगर देखा जाए तो साढ़े मुल्क च खवातीन ते एक अंडर इंप्लॉयमेंट काम कर रही है कि घरां विच काम करदियां ने या कोई मेन उन्हां दा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਫ਼ਾਤਰ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਸਾਡੀ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਵਾਤੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸੀ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਨਆਰਐਸਪੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ अब उस सेंटर के हवाले नाल डिमांड है कि उन्होंने कोल ते बच्चियां हैं ना ट्रेनिंग करना लेकिन उन्होंने कोल अगे एसेट नहीं है एसेट की होएगा उन्होंने वास्ते सिलाई मशीनां होणगियां जगह होगी
अगर कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं हम्म, तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ सही ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ नहीं जेड़ा नवे सिरे तो अगर कोई कारोबार करना चाहता है इस तरह का ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ सही ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ सही सही ਕਿਉਂਕਿ असल में यही मामला है ना ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ इनिशियल स्टेज है उथों ते अर्निंग उनके को है नहीं इन्नी ना उनके को पेमेंट वो कारोबार ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਮਨਸ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਸੀ ਸਹੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਕਮਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ एक बंदे की अपनी जाती जमीन है लेकिन वो खुद काश्त नहीं करना सी नहीं करा बिल्कुल सही गल समझ आ गई एक बंदा ना कारोबार का एक्सपीरियंस ही नहीं है ते कोई पॉलिसीज भी होंगे ने जिन्होंने फॉलो करना होता है उत्ते फिर की होएगा हाँ उत्ते गवर्नमेंट ते अपने को सब्सिडाइज प्रोग्राम दे सकती है जिवें आजकल एहसास कफालत प्रोग्राम है होर प्रोग्राम ने ट्रेनिंग दे प्रोग्राम है साडा एक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट है उत्ते ਅਸੀਂ प्रोग्राम करा के दे सकते हैं लेकिन ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ सपोर्ट नहीं करेगा भाई भी नहीं करेगा तो वो चीज साल लाजमी देखी जाए क्योंकि किसी भी कारोबार नु कामयाब होने वास्ते 3 साल चाहिए तो वो बड़ी मशहूर जी गल है जी पहले चट्टी फिर हट्टी फिर खट्टी सही ठीक है ਅਸੀਂ ਖੱਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM 90 ਬਹਾਵਨਗਰ चट्टी शामिल अस्सलाम वालेकुम नहीं ये तो मैं कहना सीधा जवाब है जी 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 भाई साहब कैसे हैं हाँ जी बिल्कुल असि तुहाडे सवाल का जवाब देने पे ठीक है सर आने जाएंगे ठीक है सर ठीक है जी सर सिंगल असि दस देने पूरी तरफ नहीं सिंगल ये इस्लामिक बैंक सिंगल बंदे को दे रहे हैं ये साडी कन्वेंशनल बैंकिंग नहीं है इस्लामिक बैंकिंग है असि पूरी तफसील देने हैं ठीक है जी ठीक तारिक साहब इन्होंने बेसिकली सवाल है तारिक साहब का कि छोटे काश्तकार नु पहले एनआरएसपी ना ग्रुप में फाइनेंस करता था ग्रुप फाइनेंस क्या आप वो मैं आगे तुसी नाम पढ़ोगे सवाल तो नहीं अच्छा मकान वास्ते की ये है मकान सैलरी पर्सन वास्ते भी है कारोबारी नो ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸੈਲਰੀ पर्सन ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤਾਮੀਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣ ਆਸਾਨ ਚੱਲ ਜਾਏ शुरू किस्त वड्डी बढ़नी फिर कम होती जाती है यूनिट बेस्ड एक कंसेप्ट है मुशारका का जिमेंशियल मुशारका ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ बढ़ता है अच्छा प्रोजेक्ट है
और ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਾਸਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਨਾਸਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਹ ਸੂਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੈਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ 25%। वैसे डिक्लाइनिंग थे अगर ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ वैसे 15% ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਨਿਊ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮਕਾਨ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ में जाएगा, ਠੀਕ ਹੈ उस प्रोजेक्ट वो पेपर है 7 लाख का 8 लाख का जितना भी खर्चा है वो सामान का मिलाएगा, ਠੀਕ ਹੈ। तो फिर मंथली तो वापस ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ पे करेगा या ਉਹਦੇ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖੁਦ ਕਰੇਗਾ, मजदूरी खुद करेगा, मजदूरी वो खुद करेगा। बाकी अगर वो कारोबारी है तो 10 लाख तक शुरू दे देंगे, अगर सैलरी पर्सन है तो फिर 20 लाख तक भी हो सकता ये मकान नवा बनाने वास्ते भी है तो रिन्यू है। कराना रिन्यू कराना लैंड वास्ते भी 10 किस्म देंगे। अच्छा सवाल कर लेंगे, मैं जवाब दे दूंगा। जी जनाब, एक बार फिर कहने तमाम संगी साथियों जी आए तुम सुनते पे सुपर एफएम 90 रेडियो बहावल नगर टू प्रोग्राम किसान दा वेला ते मैं हां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਨ ਰਜ਼ਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਨਆਰਐਸਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਨਆਰਐਸਪੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨਆਰਐਸਪੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਆਰਐਸਪੀ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਰਾਦੀ ਲੈ ਗਏ, ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ 2 ਏਕੜ 3 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਏਕੜ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਫਰਾਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਫਰਾਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਫਰਦ ਹਸੂਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਢਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਹੋ, ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਹੋ, ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 3 ਏਕੜ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੋ, 2 ਏਕੜ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੋ, ਤੇ 1 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰعی ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਉਧਾਰ ਦਾ, ਤਿਜਾਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੰਨ ਇਧਰੋਂ ਫੜੋ ਜੀ, क्या गल है इधरों फड़ो जी, क्या गल है रिवायती बैंकिंग है तो इस्लामिक फर्क की है? भाई इस्लामिक ਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਬੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ। ਸਹੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਹੈ ਡਾਲਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕੈਸ਼ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਕਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਜਾਰਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ 10 ਲੱਖ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਡੀਵੈਲਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰੋ, ਅਸ਼ਿਆ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰੋ, ਅਸ਼ਿਆ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੁਆਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਵਿਦ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮਕਾਨ ਨੂੰ
हाँ जी बिल्कुल। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? वो इस तरह है कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲਰੀ ਪਰਸਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਓਗੇ, ਡੀਪੀਸੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਭਰਾਈ ਕਰਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇंगे। ਸ਼ਰعੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਆਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਰੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। एक दफा लाजमी विजिट करें साड़ी ब्रांच, आके उत्थे अपना शेड्यूल लैन, अपनी चीज़ां दसन, साफ शफाफ निज़ाम है। एक गल मैं सारे दोस्तों सुनने वाले को जरूर करांगा एज एरिया मैनेजर बहावल नगर इस्लामिक कि तुसी अपना लेन देन हमेशा किसी भी बैंक नाल करो, किसी भी बैंक नाल करो ऐसे भाई ते ओदे काउंटर ते करो, बिल्कुल सही, ओदे काउंटर ते करो। काफी सारे मसाइल मालियाती जदीद दौर जेड़े समझ आ रहे ने कि असि लोगों ने काउंटर छड़ दिता है, बिल्कुल सही, अफराद नाल लेन देन कर रहे हैं, बैंक नाल लेन देन हमेशा बैंक दे काउंटर ते करना चाहिए। सही। बहुत से जे मसाइल तो तुसी बात सकते हो। बात सकते हो। अच्छा, पानी दी फराहमी वास्ते पानी दी कमी बहुत ज्यादा हो रही है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਕਦਾਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸੋਲਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਨ 2 ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮਜ਼ੀਦ ਦੱਸਣਗੇ सर। अच्छा, अभी मैं इस पे सोलर पे बात करता हूँ। अभी सर ने जैसे कहा कि पानी की शदीद किल्लत है। अभी हमारे एरिया जो बहावल नगर है ये हमारा एक मैदानी इलाका है बेसिकली, तो यहाँ पर पानी अब डीजल तो शायद किसान की पहुंच से दूर निकल चुका है। अगर कोई किसान डीजल पे अपनी पूरी फसल को वो तैयार करता है, फिर उसको आगे मार्केट में सेल करता है, तो हालात आपको पता है, तो शायद वो फिर उसको कुछ नहीं बचता। बिल्कुल सही। तो इसको देखते हुए एक तो हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको बड़ा जो है ना, एक छोटी सी गल मैं ऐड कर दूं, ना सिर्फ डीजल पहुंच तो दूर निकल गया बल्कि बिजली का बिल भी वो साढ़े हथे नहीं आ रहा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो जैसे हमारे मुल्की लेवल की हम बात कर लेते हैं कि सोलर को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है पूरे मुल्क में। इंटरनेशनली अगर आप देख लें तो सोलर को अहमियत दी जा रही है। शायद आप चाइना की बात एक एग्जांपल देता हूँ, तकरीबन वो सारे सोलर पे शिफ्ट हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान में भी अभी आने वाले अल्लाह करे हालात बेहतर हो, लेकिन हमारी ये वक्त की जरूरत है जो हमें 5 साल पहले होना चाहिए था, हम अभी हो रहे हैं। तो NRSP इस्लामिक इसको देखते हुए एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट लेके आई है किसानों के लिए भी, और इसके अलावा आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। अगर कोई इदारे पे स्कूल चल रहा है, प्राइवेट स्कूल है, शामिल हो सकते हैं। नेट मीटरिंग आजकल नवा कंसेप्ट है कि तुसी इजाफी बिजली जेडी वापरां नु देने हो, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾमिल हो। ऐसे बिल्कुल नेट मीटरिंग का एक कांसेप्ट भी है, जैसे सर बता रहे हैं कि अगर आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट लगवा लेते हैं, आप अपनी जरूरत पूरी करने के बाद आपके पास बिजली बच जाती है, तो वही बिजली आप वापस सेल कर सकते हैं आपदा को, ठीक है। वो जितने वो आपके यूनिट्स बैक चलना शुरू हो जाते हैं। तो NRSP इस्लामी का बेहतरीन प्रोजेक्ट है सोलर का। इस पे आप 15 लाख तक का प्रोजेक्ट लगवा सकते हैं। वो किसान है, वो जिम्मेदार है, बेशक वो कोई इदारा चला रहा है बंदा, प्राइवेट कॉलेज चला रहा है, स्कूल चला रहा है, ठीक है, वो कोई दुकान पे बैठा हुआ बंदा है, तो 15 लाख तक का प्रोजेक्ट लगवा सकता है, जिसकी जो उसने वापसी करनी है वो भी इंतहाई आसान है। अच्छा। वो कारोबार के मुताल्लिक है सर। अब जिम्मेदार है तो उसका क्या 6 माह बाद पैसा, तो हम फसल उसकी जो किस्तें हैं ना वो डिवाइड कर देते हैं। वो 1 साल पे कहता है ठीक है, 2 पे कहता है ठीक है, 3 पे कहता है ठीक है। अगर कोई दुकानदार हमारे पास आ जाता है, क्योंकि उसका डेली का काम है, उसका बनेगा, तो हम उसको मंथली बना के देते हैं। इसी तरह कोई स्कूल वाला बंदा आ जाता है, प्राइवेट कॉलेज वाला बंदा आ जाता है, हॉस्पिटल वाला बंदा आ जाता है, तो हम उसको उसकी रीपेमेंट शेड्यूल जो वो चाहता है उसके मुताबिक हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। और माशाल्लाह अभी हमारा जो है ना, इस पर जो बेसिक हमारा प्रोजेक्ट है जिसपे अभी हम काम करने जा रहे हैं वो सोलर है। और मैं तमाम दोस्तों से कहूंगा जो बंदा मेरी बात सुन रहा है कि एक दफा लाजमी NRSP इस्लामिक बहावल नगर को विजिट करें, सोलर प्रोजेक्ट के मुताबिक तमाम इंफॉर्मेशन लें, और उम्मीद है इससे तमाम किसानों को, तमाम दोस्तों को बहुत फायदा होगा। अभी सर अयाज साहब इस पे कुछ बात रहती है तो वो करेंगे इंशाल्लाह। ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟਾਬਾਦ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਂਜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ
इवन हासिलपुर भी बना हासिलपुर है, बुरे वाला हाँ, जितनी भी पाक चीजें पतन भी है। होशियार अच्छा, जा रही है। 2 चीजें भी और ऐड कर दें, पाक पतन भी है, मरोट भी है, तो जरूर विजिट। जी अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਲਰ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? बिल्कुल लगा सकते हैं जी, घर वास्ते ही लगा सकते हैं, क्योंकि इस वेले साडा बिल जिहड़ा है वो साडी रेंज हाँ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। और ते जरूरत दी चीज़ां खरीदी नहीं जा नहीं, सकती। अगर घर वास्ते लगवाइए तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਏਗਾ? प्रोसीजर बड़ा आसान जी है। मैं एक असल भी गल दसा, बेसिकली 4 डॉक्यूमेंट्स ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ठीक ਚਾਹੀਦਾ, है। ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ठीक है, ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सही, बाकी वो अपना इनकम का प्रूफ देगा, सैलरी पर्सन है तो सैलरी देगा, अगर ज़राअत पेश है तो ज़राअत ज़राअत पेश देगा। ठीक बस ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। इस तो अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हो बैंक की तरफ ने सही। कोई नहीं लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन है नहीं। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈ ਆਓ, ਘਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈ ਆਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखे, शाद ते आबाद रखे। मैं एक पहले भी गल की सी, फिर दोहरावांगा। इस्लामिक फिनांस नू, इस्लामिक लैन देन नू, इस्लामिक तर्ज तिजारत नू सपोर्ट करो। और इस क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ अल्लाह भी राजी, ਉਹਦਾ प्यारा हबीब भी राजी, और ये हलाल है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह ने बरकत रखी है। और इस दा जदों इंशाल्लाह कभी कोई साथी मिलेगा तो ਅਸੀਂ फिर दसांगे भी से कि अल्लाह ने किवें बरकत रखी है। बरकत वेखी नजर नहीं आंदी, बरकत उस वेले नजर आंदी है जदों ਤੁਹਾਡਾ दिल मुतमईन होता है। बेशक, बिल्कुल। तो ਤੁਹਾਨੂੰ सुकून दी नींद आती है। जी सर, जनाब। अच्छा हसन भाई, मैं अभी जो भी सुन रहे हैं, मैं एक पैगाम देना चाहूँगा। वो बैंकिंग की बातें भी हुई, अभी सारी वजाहत होगी। एक दफ़ा सारे दोस्त लाजमी विजिट करें हमारी ब्रांच को, और इंशाल्लाह उनकी सोच के मुताबिक उनको चीज़ें मिलेंगी। और पैगाम मेरा ये है कि ज़िंदगी में खुश रहें जी, ठीक है, खुशियों को बांटना सीखें। आपके करीब जो हैं मोबाइल नंबर बता दे अपना, किसी दोस्त ने राब्ता करना, उन पे नजर रखें, ठीक है, दूसरों का ख्याल रखें। आपके पास जो है उस पे खुश रहें, और बाकी का जो है वो अल्लाह पे छोड़ दें। और मैं अपना मोबाइल नंबर साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर किसी दोस्त को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो हमारी किसी भी प्रोडक्ट के मुताबिक, तो वो इस पे रब्ता कर सकता है। नंबर मैं दोहरा देता हूँ, 0306 74 00 877, 0306 74 00 877। कोई भी मालूमात चाहिए तो जरूर रब्ता करें। जी, बहुत शुक्रिया ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। सर जी बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। हो गया। अब इसका फीडबैक तो आप ही बताएंगे हमें।